महापंचायत तो बाद किसानों ने घेरा मिनी सकत्रेत, हजारों की गिणती दे विच इकट्ठे हुए किसान। संयुक्त किसान मोर्चे ने टेंटां दे इंतजाम की भी कही गल। पुलिस के पैरे के बावजूद बैरीकेड तोड़ के अगे बढ़े किसान। कुछ थावां दे उत्ते पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। प्रदर्शनकारियों को रोकने की की गई सी कोशिश। किसान अंदोलन से बनी सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की रिपोर्ट जनतक करने की उठी मांग। कमेटी के ही मैंबर ने CJI नूं लिखी चिट्ठी। कमेटी ने 2 महीने अंदर सौंपी सी अपनी रिपोर्ट। बटाला ते कैबिनेट मंत्री तृप्त बाजवा ते रंधावा दा कैप्टन नूं जवाब किया। तुहाडे वल्लों मेल मिलाप बंद होने करके चिट्ठी लिखण दी पई जरूरत। सेरा सुझाउण दा नहीं, बटाला नूं जिला बनाउण दा है मामला। मानहानि के मामले च आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह नूं मिली जमानत। पेशी ते ना आउण करके एक दिन पहला लुधियाना कोर्ट ने जारी किया सी अरेस्ट वारंट। 1 लाख के मुचलके ते कोर्ट ने दी बेल। करतारपुर लांघे की मैनेजमेंट कमेटी का गैर सिख CEO लगाने ते उठी सवाल। DSGMC ने पाकिस्तान सरकार के फैसले ते चुके सवाल। बोले सिखां दीआं भावनावां नूं पहुंचाई गई ठेस। अफगान च तालिबान की सरकार का गठन। मुल्ला मुहम्मद हसन अखुंद नूं सरकार की कमान ते अब्दुल गनी बरादर सने 2 डिप्टी प्रधानमंत्री। गुरु ग्रंथ साहब जी का पहला प्रकाश पुरब दीआं रौनकां। दरबार साहब दे विच विशेष समागम। दीपमाला दे नाल आतिशबाजी भी। सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। बुलेटिन का आगाज करन जा रहे हां। सब तो पहला गल किसानां दी, करनाल दी ते किसानां दे मोर्चे दी। जी हां, एक ਸਿੰਘੂ बार्डर ते टिकरी बार्डर ते गाजीपुर बार्डर दे उत्ते किसानां दा मोर्चा जारी है ते हुण एक नवां मोर्चा किसानां दे वल्लों करनाल दे मुद्दे उत्ते। करनाल दे विच 28 तरीक नूं जो घटनाक्रम होया उस दे मुद्दे उत्ते करनाल च नवां मोर्चा लगा दिता गया है। जी हां, किसानां ने करनाल दे विच मोर्चा लगा दिता है। 2 तस्वीरां दे नाल आगाज है। किसानां ने पक्का मोर्चा मिनी सकत्रेत दे बाहर लगाया है। दूजे पासे पुलिस का सख्त पैरा है। पुलिस का सख्त पैरा लाजमी तौर पर इस समय नजर आ रहा है। पर गल असीं करिए तो मिनी सकत्रेत के बाहर किसान बड़ी गिणती पहुंच चुके हैं तो उत्थे पक्का मोर्चा लगा दिता गया है। किसान कह रहे हैं कि जदों तक प्रशासन साडी मंग नूं नहीं मन लैंदा, साडीआं मंगां दे उत्ते गौर नहीं कर लैंदा, उस वेले तक ये मोर्चा जारी रहेगा। राकेश टिकैत इत्थों तक कहंदे नजर आए कि कोई गल नहीं, हुण असीं आराम कर रहे हैं इत्थे बैठ के ते प्रशासन कल करे गल, कदों भी करे या 2 दिन बाद करे, सानू कोई दिक्कत नहीं, असीं हुण पक्का मोर्चा इत्थे लगा लिया है। ते दूजे पासे पुलिस के वड्डे अधिकारी हुण भी उत्थे मौजूद ने। पुलिस के वल्लों सख्त पहरा है। पुलिस की वड्डी तैनाती है। मिनी सकत्रेत के बाहर इस समय दीआं तस्वीरां ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। दरअसल किसानां दे वल्लों पूरा घटनाक्रम ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸ ਦਈਏ। 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਬਸਤਾੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਸ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। 6 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ 6 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ SDM ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। 6 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। 7 ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਸੱਦ ਲਈ ਗਈ। ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ 'ਚ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫਦ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ 3 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕੀ। 3 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਪਰ ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫਦ ਮਿਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ
ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਕਰਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਵੜਾ ਸੀ, ਇਕੱਤਰਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਉੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਖ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨਹੀਂ ਤੋੜਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਉੱਥੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ किसान आगुओं के वल्लों। हुआ अब यहाँ आ गए ना, अब यहाँ आने के बाद मानेंगे, लेकिन अच्छा था पहले ही बात मान जाते। तो ये राजहट है, राजहट आप दुर्योधन का देखिए, राजहट आप रावण का देखिए। दुर्योधन से 5 गांव मांगे थे, 5 गांव नहीं दिए, फिर सारा राज्य दिया ना और परिवार में मरवाया। वही इनके साथ है। अभी तो आराम कर रहे भाई, देख लेंगे, कोई कल वल बता देगा प्रशासन। अब हमारे कहने से थोड़ा हमारा गेट पर कब्जा हो गया। अब तो आराम से बैठ के बात कर रहे हैं। अभी कर लेंगे, अभी फुर्सत नहीं, हमें टाइम नहीं है अभी तो आराम करेंगे। यहाँ अपना कपड़ा लत्ता मंगवाने, खाने पीने का इंतजाम कर रहे, कर लेंगे बात। हमें तय करके बताएगा, क्या बताना उन्हें। किसानों ने अपना टारगेट अचीव कर लिया, यहाँ तक पहुँचने का। सरकार की रुकावटों के बावजूद किसान यहाँ पहुँचे हैं, उनके हौसले को मैं दाद देता हूँ। और अभी ये चालू रहेगा धरना जब तक सरकार उस SDM के खिलाफ FIR नहीं करती और जो शहीद हुआ है किसान, उसके बच्चे को नौकरी और उसको कंपनसेशन, जो जख्मी हुए उनके लिए कंपनसेशन ये नहीं देते, तब तक ये ठीक है, चलता है। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਆਖਿਰ ਮਿੰਨੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮਿੰਨੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਿੱਪਰ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਵੱਡੀ ਸਖਤ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਨਾਕੇ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਧਰੇ ਦੇ ਧਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿੰਨੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਹੁਣ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਉੱਥੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਟਿੱਪਰ ਸੀ ਭਰੇ ਹੋਏ ਉਵੇਂ ਦੇ ਉਵੇਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਟਿੱਪਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਮਿੰਨੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਿਪਰੇ ਚੜੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮਿੰਨੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੰਮਾ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਕਰਨਾਲ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ JP ਦਲਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਸ਼ਬਦੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। JP ਦਲਾਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ हरियाणा का माहौल खराब कर रहे हैं। लगता है कि जो ये हमारे कोई व्यापारी भाई हैं, चडूनी भाई आड़ती हैं, इन्होंने सुपारी ले रखी है कांग्रेस से कि वो हरियाणा में अव्यवस्था बनाए रखेंगे और जब तक उनको तसल्ली नहीं होगी, जब तक जान माल नहीं चली जाती कुछ भोले वाले किसान की, और तब तक वो कुछ न कुछ
कार्यक्रम इस तरह के करते ही रहेंगे। कम्युनिस्ट भाई, कुछ विपक्ष के नेताओं के कार्यकर्ता, कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा होकर रास्ते जाम करके, पत्थरबाजी करके जो अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं, जनता ये सब देख रही है। ये हरियाणा की प्रगति में बाधक है और हरियाणा के विकास में जो रोड़ा अटकाते हैं, जनता इनको माफ नहीं करेगी। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਬਚੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਅਨਿਲ ਘਨਵਟ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਜਤਾਇਆ। 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਅਨਿਲ ਘਨਵਟ। ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ੀਏ ਕਿ 12 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ, ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ, ਫਤਿਹਜੰਗ ਬਾਜਵਾ, ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲਡ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਫ 'ਚ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਇਨਹਿਊਮਨ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਡੀਕਲ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਐਂਡ ਰੰਜਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਆਪਣੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ, ਇਕਸਾਰਤਾ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇਵੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਵੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਲਦੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਬਰ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਖਬਰ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟਾਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੂਬ ਭਖੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਬਟਾਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਬਟਾਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਟਾਕਸ਼ ਭਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਮਾਨਹਾਨੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਰਟ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਮੁਚਲਕੇ ਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੇਸ ਦੀਆਂ 71 ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਸਿਰਫ 4 ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਰੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਮੁਚਲਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਤੋਂ दोहराई है। मेरी ओर से सब इन्होंने दलीलें रखी और उससे माननीय न्यायालय ने संतुष्ट होकर मुझे जमानत दी है और अगली तारीख पर मौजूद रहने के लिए कहा। भरोसा है माननीय न्यायालय के ऊपर, जो भी फैसला जो भी आदेश न्यायालय का आएगा उसको मैं मानूंगा। तो ये तो अदालत की लड़ाई है, चल रही है। मैं अपनी दलील रख रहा हूं, मैं अपनी बात रख रहा हूं, जो विरोधी लोग हैं वो अपनी बात रख रहे हैं। न्यायालय की किसी भी कार्रवाई से या किसी भी प्रकार की प्रशासन की कार्रवाई से न भागा हूं न भागूंगा। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਗਾ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ, ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਗਵਾਹ ਬਣੇ ਸਨ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰੀਕਾਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰੋਹਿਤ ਗੌੜ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 올림픽 ਮੈਡਲਿਸਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਦਿਆ। ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣਗੇ। ਸੀਐਮ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ ਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। तो ओलंपिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਨਰ ਤੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਲਾਵਾਂਗਾ। ਖੈਰ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਟੈਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਿਲਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ।